Hi dear students, welcome back to Avian's physics class. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ discuss ಮಾಡೋಣ. So we are going to discuss the multiple choice questions. In that first question, in reflection of light, the angle of ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತೆ. So focal length of spherical mirror na formula f is equal to r by 2. This is the formula for mirror. This is applicable only for mirrors. So allige enagutte focal length is always equal to radius by 2. Hagagi it depends on radius of curvature. So it depends on radius of curvature. So D is the correct option. Next, let us move on to the next question. When an object is placed at infinity from the spherical mirror, the image is formed at ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ when the object is at infinity, image is formed at principal focus. So u infinity alidre, when u is infinity, so image distance is at principal focus. Okay, next question, the fourth question, the focal length of spherical mirrors is anta kelidare. Again the same question, focal length of spherical mirror yadr mele depend agirutte anta. So answer is f is equal to r by 2. It depends on radius of curvature and it is equal to half of the radius of curvature. So the correct option is C. C is the correct answer. Next, question number 5. For reflection of spherical mirrors, andre mirrors, spherical mirrors na reflection alli all distances are measured from, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮಿರರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, all distances are measured from the pole. This is the sign convention, ಹೌದಲ್ಲ? So all the distances are measured from the pole. So the answer is the pole. Next question number 6. In refraction of light, so refraction of light ಕೇಳಿದ್ರೆ very simple question, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. sin a by sin r is 1, I by r is constant, sin I into sin r is constant. So sin I by sin r is constant, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So D is the correct answer. Okay, because sin I by sin r is always constant ಇರುತ್ತೆ according to Snell's law, ಹೌದಲ್ಲ? Snell's law ಪ್ರಕಾರ sin I by sin r for a given pair of medium is always constant except for normal incidence. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು correct option, sin I by sin r is equal to constant. Next, question number 7. For total internal reflection to occur, total internal reflection ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, light ray should travel from rarer to denser medium. Light ray should travel from denser to rarer medium. So this is correct, right? So it should always travel from denser medium to rarer medium, otherwise total internal reflection ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ B is the correct answer. B option is correct. Next, question number 8. An object is at finite height is placed in front of concave mirror ante. Concave mirror ಮುಂದೆ finite height ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. Now we have to keep the object over here, ಇಲ್ಲಿ within the focus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ವಿತಿನ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಿರರೇ ಆಗ್ಲಿ ಲೆನ್ಸೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ,
ವರ್ಚುವಲ್ಲೇ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ, light ray which is parallel should pass through focus. This is one light ray. Another light ray which is passing through the radius of curvature. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಸಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಷ್ಟು ಬರ್ದ್ಬೇಡ. When light ray is traveling from rarer to denser medium, when it is traveling from rarer to denser, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕುವ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಬಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಬರೀತೀವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏರ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಫಾರ್ ಅದರ್ ದನ್ air or vacuum, sorry, this should be air or vacuum, and this for other than air or vacuum. Okay, next question number 12. Snell's law fails in the case of, Snell's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, angle of sin of the angle of incidence is equal to sin I by sin r for a given pair of medium is always constant ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಇದೇನಿದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದೇನಿದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ 2 ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ incidence, ಇದು angle of refraction. So angle of incidence, sin of the angle of incidence to the sin of the angle of refraction for this pair of medium is always
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೀಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 0/0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವೇರ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ 1/f is equal to n2/n1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. As you can see from the formula, the focal length depends on refractive index and radius of curvatures of the two surfaces. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 and 2 ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೂ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ f1 and f2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಾರಿ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ f1 ಮತ್ತೆ f2 ಇದೆ, ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. f ಏನಾಗುತ್ತೆ, f1 into f2/f1 plus f2. This is the equivalent focal length. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಪವರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಈಸ್ 1/f. 1/f ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f1 plus f2/f1 into f2. This is the equivalent power of the combination when they are in contact. So f1 plus f2/f1 into f2. B is the correct option for this one. Next, question number 16. The angle of minimum deviation of the prism depends on ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. angle of minimum deviation ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದರದಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಿಸಮ್ n is equal to sin of a plus d/2 divided by sin of a/2 is the formula, where n is the refractive index of the prism. a ಅಂದ್ರೆ angle of the prism, refracting angle ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, angle of the prism, and capital D is the minimum deviation. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. So this is the answer, this is the correct answer. Both angle of the prism and its refractive index. So again it's a purely formula based question. Next, question number 17. A ray of light is incident on a glass air interface at an angle greater than critical angle for the pair of media. Then the ray undergoes ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So angle of ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗಿನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ which is traveling like this, and this is the normal to the surface. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ, this is the angle of incidence which is greater than critical angle ಅಂತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕದು, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ
ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ f naught by fe. So this is the formula for magnification of refracting telescope. ಅದೇ purely formula based question. refracting telescope ನ magnification. f naught ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? f naught is the focal length of f naught is the focal length of objective lens. Objective we can say objective, and fe is the focal length of eyepiece. ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋನೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್? ಫಾರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಿದು? This is our eyepiece and this is the objective lens. ಇದ್ರದ್ದು ಅಪರ್ಚರ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 19 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಓದೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್. ಹೌದು ರೀ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟಿನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್, ಓಕೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
images are real, that's why they are erect. Images of a sorry. Now let us take the statement 2. In statement 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತಂತೆ, ದೇ ಆರ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಮೇಜಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 20 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಅಗೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸೇಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಬ್ರೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿರರ್. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is correct and it will say exactly what happens, why we won't get a clear, ಇದ್ರಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ರೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 21 ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is the correct explanation of statement 1. So A is the correct answer. Next question number 22. Statement again, statement question, statement 1. The focal length of equiconvex lens of refractive index 1.5 placed in air is equal to radius of curvature of either face ante. ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ R1 is equal to R2 is equal to R. ಇಲ್ಲಿ R1 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, R2 ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ R1 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ R2, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, N 1.5 ಅಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, NG ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ಓಕೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನಂತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಈದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸೇಸ್,
ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 1/f ಹೌದಲ್ಲ, 1/f is equal to n minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So 1/f is equal to n ಎಷ್ಟು 1.5 minus 1 into 1/r1 is r, ಇದು r2 minus r, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/f is equal to, that implies 1/f is equal to 1.5 minus 1 is 0.5 into 1/r plus 1/r is 2/r. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/f is equal to 0.5 into 2 is 1/r. That implies f must be equal to r. So ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ is equal to ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನತ್ವ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ r1 is equal to r2 is equal to r. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ r1 is equal to r2 is equal to r. That doesn't mean that f is equal to r ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಈಕ್ವ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಅದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is not correct explanation of statement 1. So A is the correct answer. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ, somewhere it will give. Okay, so ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಇಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್ let us take the refractive index. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎನ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ, ಎಂಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಎನ್ ಜಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಜಿ ಬೈ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ, ಹಂಗಾರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ, ಎನ್ ಜಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ, ಒಟ್ಟು ಇದು ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2 ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1 by ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೀವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನೋಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜನರಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಅಗೇನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಎನ್ ಜಿ. ಇನ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ 2f ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2f. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಫ್ ಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅದ್ರರ್ಥ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲೆನ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೇಕ್ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್, ಅನದರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಬರೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಟು ವ್ಯೂ ದ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್, ಸಾರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಹುಡುಕಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ correct here. 24th question here. Next question number 25. Statement 1 says, in a compound microscope ತಗೊಂಡ್ರೆ microscope ಇಲ್ಲಿ compound, the focal length of objective lens is large whereas focal length of eyepiece is small ಅಂತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. focal length of objective ಮತ್ತೆ eyepiece ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is the eyepiece and this is the objective lens. ಇದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ f0 and this is fe. Definitely f0 is less than fe in case of compound microscope. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ is large ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is wrong. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬೇಡ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಜನರಲಿ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಜನರಲಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ compound microscope. What is the formula for magnification? Magnification is m naught into me, ಅಥವಾ m naught ಅಂದ್ರೆ magnification of objective, me ಅಂದ್ರೆ magnification of eyepiece. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ m naught n naught can be written as l by f naught into me can be written as 1 by d by fe. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಪೀಸ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್? ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is wrong and 2 is correct. Is the correct. D option is correct. Next question number 26. I think this is the last question. Statement 1 says in refracting telescope the focal length of objective is large and focal length of eyepiece is small. Yes, this is correct. ಅವಾಗಲೇ diagram ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. This is for objective and this is the eyepiece. Eyepiece na focal length is objective focal length is greater than eyepiece na focal length. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಫ್ ಇ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಫ್ ಇ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಇನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ both are correct, 1 and 2 both are correct and 2 is the correct explanation of statement 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 26ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ MCQs. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ MCQs ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ MCQs 26 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ಅಬೋವ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀರಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ. ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೀರೊಳಗಿಂದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ somewhere here because of refraction of light. So answer for this question is refraction of light. Illide nodri, elli refraction. Next, optical fiber works on the principle of, very easy question. This works on the principle of total internal reflection of light. Very simple and very direct question. Next, the total internal reflection of light
angle of incidence must be greater than, very simple question again, it is greater than critical angle. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗಿನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಹೋಗಿದ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ this happens only at minimum deviation. So answer is parallel. So for this question answer is parallel. Parallel. Next, last question, the magnification of compound microscope is dash to the focal length of eye lens, inversely proportional. Compound microscope formula L by f naught into 1 by d by fe, and it is inversely proportional to f naught as well as fe. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 2 more ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.